जनतेच्या हक्काचा आवाज, सत्ता व्यवस्थेचे प्रश्न थेट तुमच्यापर्यंत. बोल बिनधास्त, चर्चा तर होणारच. इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणूक 2026. ಜನತೆಯ ಅಧಿಕಾರನಾಮ, ಜಾಗೃತಿ, ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಧ್ವನಿ. ಈ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾನ್ಕಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿವಾದದ ಕಳಂಕ. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಆರೋಪಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಅಲೆ. ಮಾನ್ಕಾಪುರ ತಾಲೂಕು ನಿಪಾಣಿ. ಮಾನ್ಕಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶದ ಅಲೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಕಳೆದ 20ರಿಂದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಆರೋಪಿತ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇಂದು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ತಮ್ಮದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತು. ಈ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಆರೋಪಿತ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾನ್ಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಬನೆ ಹಾಗೂ ಯೂನುಸ್ ಮುಲಾಣಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಾಧಿಸಿದರು. ನಂತರ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮಾಡಾಳೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೌ ಸುನೀತಾ ಡಾಂಗರೆ. ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು: ಮಹಾನಂದ ಗೋವಿಂದ್ ಕುರಣೆ, ಮೀನಪ್ಪ ದಿಲೀಪ್ ಮಣೆ, ತಾನಾಜಿ ಅಣ್ಣಾಸೋ ಚೌಗುಲೆ, ರೋಹಿಣಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿರಗೆ, ಶೋಭಾ ಪಿತಾಂಬರ ಕಾರಂಡೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಿನೋದ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸುವರ್ಣ ಮಚ್ಚಿಂದ್ರ ಮಾಳಗೆ, ಇಮ್ರಾನ್ ಪಟೇಲ್, ಪೌರ್ಣಿಮಾ ಶೇಲಾರ್, ಸುರೇಖಾ ಮುಕುಂದ್ ಅರ್ಗೆ, ಸುಧಾ ಸಚಿನ್ ನಿಕಂ, ಲಖನ್ ಶ್ರೀಪತಿ ಕೋಳಿ, ಬಾಬಾಸೋ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅರ್ಗೆ, ಸಂಜಯ್ ಸಂಪತ್ ಜಾಮ್ದಾರ್, ಯೋಗೇಶ್ ನಾಮದೇವ್ ಕುಂಭಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವಿವಾದದ ಕಳಂಕ ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಜನತೆಯ ಅಧಿಕಾರನಾಮ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ಬಬನ್ ಜಾಮ್ದಾರ್. या लोकशाहीच्या प्रक्रियेमध्ये जे काय बॉडी फॉर्मेट होत्या शाळा सुधारणा कमिटीची, त्या लोकशाहीच्या प्रक्रियेमध्ये लाटा या समुद्रामध्ये निर्माण होत असतात, त्या वावरतामध्ये निर्माण होत नाही. ती देवाणघेवाणी असं होत राहणार. आणि मॅडम त्याने एखादा शब्द मीटिंगचा विचारला, त्याला सांगणं तुमचं गरजेचं आहे. ती मुलं पुस्तके मिळत नाही आहे, त्या मुलांचं आर्थिक नुकसान होत आहे, शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या दृष्टिकोनातून त्यांनी काही वाटचाल केली का चुकीचे केलं नाही. तर कसं आहे, तुमचं अंडरस्टँडिंग पाहिजे. ऐकावं आमचं, तुम्ही ऐका अगोदर. तुम्ही अंडरस्टँडिंग करून घ्या, तिने पण बॉडीने पण अंडरस्टँडिंग करून घेऊन दोघांचा समन्वय चांगल्या पद्धतीनं सुधारून घेऊन ही शाळा कमिटी चालवायची आणि शाळेचे डेव्हलपमेंट करायचं आहे. हे होणाऱ्या सुद्धा आता कमिटीने हे लक्षात ठेवावं. आणि आपल्या गावामध्ये सगळ्याच ठिकाणी चालू आहे. आता मराठी शाळेत आज आपली आहे, पण तुम्ही पालक म्हणून यातून निवडून घेऊन एक कमिटी स्थापन केली जाते की ती कमिटी पूर्ण शाळेवरती शाळा सुधार असू दे, त्यांचा पोषण आहार असू दे, अथवा त्यांच्या शैक्षणिक पद्धतीत काय बदल करायचा असेल त्या बाबतीत असू दे, किंवा कुठं डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर या बाबतीत असू दे, या सगळ्या गोष्टीत शाळा कमिटीचं मोठं योगदान असते. या प्रक्रियेमध्ये जास्त वेळ शाळेसाठी देता येईल अशानेच यामध्ये सहभाग घ्यावा असं माझं मत आहे. कारण तुम्ही मेंबर होणं सोपं आहे, ठीक आहे, तुमचं काम पण त्या हिशोबाने पाहिजे. या सगळ्या गोष्टीचं बाबा ठीक आहे, आपण मिडल क्लासमध्ये आपण जगतोय सगळी, आपल्या इथे पोरं हायर नाही आहे, आपण सगळे म्हणजे लाईट काय म्हणते कॅटेगरीची लोक आपण सगळी, म्हणजे आपण आपली मुलं कुठं पानवीला घालत नाही.
सरकारी शाळेत घालतो, इथला शाळेचा दर्जा असू दे, इथला शिक्षणाचा दर्जा असू दे, किंवा मुलांना जे पोषण आहार मिळतो तर पोषण आहाराबद्दल असू दे, किंवा या सगळ्या गोष्टी भोवतालच्या सभोवतालच्या गोष्टी, की बाबा जेणेकरून शाळेला किंवा शिक्षणाबाबतीत किंवा खाण्यापिण्याबाबतीत जे काही शाळेकडून गव्हर्नमेंटकडून आपल्याला येते, गव्हर्नमेंट आज आपल्याला एवढ्या सगळ्या सुविधा पुरवते की अंडे असू दे, केळी असू दे, चिक्की असू दे, पोषण आहार असू दे, या सुविधा महाराष्ट्रात नाही आहेत त्या आपल्या गव्हर्नमेंट आपल्याला दिली, त्याचा आभार मानलं पाहिजे आपल्याला या सगळ्या गोष्टी. या गोष्टीचा पूर्तता जी काही व्यवस्थित होती की नाही, किंवा शिक्षण पद्धतीमध्ये ज्या कुठं कधी पण आला तुम्ही क्लास चालू आहेत की नाही, शिक्षण व्यवस्थित चालू आहे की नाही, या सगळ्या गोष्टीचा आपल्या मुलांच्यावर किती परिणाम होतोय, चांगला परिणाम. जनतेचा अधिकारनामा, जाणीव हक्काची. या न्यूज चॅनलमध्ये जनतेच्या हक्काचा आवाज. सत्ता व्यवस्थेचे प्रश्न थेट तुमच्यापर्यंत. जाहिराती आणि बातमीसाठी आजच 70 57 87 98 02 शी संपर्क साधावा.